Okay, my dear students, myself Shanmukappa SO, English teacher, Sri Siddrameshwara High School. Welcome to online class. My dear students, in the last two classes, we have discussed fourth chapter, Dr. B.R. Ambedkar. Already, all of you knew the achievement of Dr. B.R. Ambedkar. Ambedkar already selected chairman of drafting committee. First of all, he read some constitutions of other nations like USA, Netherlands, England, France, China, etc. So, he knowing some good points and he write it brick by brick, and also he helped many people like the members of drafting committee, K. Munshi, already Krishnaswamy Iyer, and another one is N. Gopalswamy Iyengar. So, their committee structured the constitution and also help of in very important in advisory in law, B.N. Rao, very important, B.N. Rao. So, he write it in the major three pillars of the Indian Constitution: legislature, executive and judiciary, very important, and their work and also ruler and rule written in these three organs in the constitution. So, Dr. B.R. Ambedkar, first, Nehru chose the first law minister because he was very deep knowledge in the field of law and legislature. He also lawmaker and social justice. So, Nehru appointed as the first law minister after independence day. He was a mere family. He was a modern Manu. Yes. Later, 4 decades, he progressed the Indian Constitution much better of depressed people. So, in the responsibilities of citizens also, he write it. Okay, my dear students, in the last class discuss in this time. So, today we learn in future points. Okay, my dear students, first of all, thought of the day. We learn thought of the day, very important. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾಠದ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಅಂದರೆ Ambedkar said very important and good thought in our life also. Okay, write it in your notebook, very great thought of Ambedkar. The relationship between husband and wife should be one of closest friends. Once again, the relationship between husband and wife should be one of closest friends. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆತನ ಇರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ಗೆಳೆಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಾರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸಂಸಾರ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ and values family. Okay, my dear students, very important, in the last class I gave home assignment. Okay, some of students already done, very good job.
Once again, very good. Okay, in the first question, Constitution is a fundamental document to both the ruler and the ruled. Yes, how, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದ ದಾಖಲೆ ಆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ. ಎಸ್, ಹೌ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ರೂಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೂಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ it defines the power of the three organs, the powers of the legislature against the citizens. It is dealing with fundamental rights also. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವರು, ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವರು ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. And second one, very important in the extract, who could have dreamt that one born to a mayor family would one day become not only a law minister but a lawmaker and be hailed as the modern one? Who was born on a mayor family? Yes, Dr. B.R. Ambedkar. Second big question, why did he is the modern one of Ambedkar? Answer, Ambedkar was deep knowledge in the field of law and also lawmaker. And last question, third, this extract taken from which lesson? Yes, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Okay, my dear students, some of students written very well and another some students false. Okay, write it. Okay, next go to lesson. Before we are going to lesson, glossary or difficulty words. Okay, the first one is tyranny. Tyranny means cruel or unjust or oppressive rule. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಏನು ಟೈರನಿ, ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೂಯಲ್ ನೇಚರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆಂಟ್, ಕ್ಲಾಮ್ಸಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕಾಮ್ ಆಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಏನಿರ್ತದೋ ಆ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನೊಳಗೆ ಅವನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಕ್ವಿಟೆಡ್, ಲೆಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಅಕ್ವಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಫ್ರೀ, ಆರಾಮಾಗೋದು, ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್, ತೆಗೆದು ಹಾಕು. ಎಂಟ್ರೆಂಚ್ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್, ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ಆಳವಾಗಿ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್, ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಉರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರು ಉರೋದು. ಅನ್ಟ್ರಾಮಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಆಂಪರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಟ್ರಾಮಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಂಪರ್ಡ್. Untrammeled, it means, what is the meaning untrammeled? Untrammeled, it means ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಆಂಪೇರ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆಲ್ಟೈಲ್, ಲಯಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರ್ಯಾಪಿಡ್, ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದು. ವಿರಲೆನ್ಸ್, ಡೆಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿರಲೆನ್ಸ್, ಡೆಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾ ಬುಕ್ ಆರ್ ಲಾ, ಕಾನೂನು ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. Ambedkar, written by Sir R. Venkataraman. And yet much remains to be done on the social plane. The annual reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes list several violations of the law and several instances where, notwithstanding the statute book, members of the scheduled castes have been discriminated against. Baba Sahib Ambedkar's work will be truly complete only when social discrimination is completely eliminated from our society. Next paragraph. Baba Sahib Ambedkar always stressed the importance of constitutional methods to achieve social objectives. In an interesting observation, he once described the methods of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha as the grammar of anarchy. The observation assumes importance in the context of public agitation in free India. It is one thing
to utilize these methods in a struggle against an aligned power. The right to rebellion is recognized against a government without people's consent, be it aligned or national dictatorship, but not in a democracy based on free and fair elections. Misdirected and volatile, such agitations invariably result in the loss of life and public property. About 2500 years ago, the Buddha had questioned the caste division in India. He said, the only valid divisions are the divisions between those who are noble and wholesome and those who are ignoble and unwholesome. The Tamil poetess Avai had said similarly that there are only two cats in the world, namely the charitable who give and are superior, and the miser who do not and are therefore inferior. Throughout the course of Indian society or Indian history, great sages and saints exposed the aloneness of these divisions and sought to bring all the communities of India together in a creative partnership, but caste by virtue of its power structure showed itself to be firmly entrenched. Under the policy of divide and rule, the British rulers exaggerated caste distinctions and divided the people of India further to strengthen their hegemony over us. It was given to two great Indians of our time, Mahatma Gandhi and Dr. Babasaheb Ambedkar, to repudiate caste and to proclaim the oneness of the Hindu community. Gandhiji did so by reminding the higher castes of their duty towards the depressed classes. Babasaheb Ambedkar did the same by reminding them of their inherent rights to equality with the higher and more powerful castes. One trusted the duties, the other trusted the rights together. They brought about a virtual revolution in social thought. When Babasaheb passed away in December 1956, Jawaharlal Nehru made a moving reference in the Lok Sabha describing Babasaheb as a symbol of revolt. He said, in the next, I have no doubt that whether we agreed with him or not in many matters, that perseverance, that persistence, and that, if I may use the word, sometimes virulency of his opposition to all such did keep the people mind awake and did not allow them to become complacent about matters which could not be forgotten, and helped in urging up those groups in our country which had suffered for so long in the past. It is therefore sad that such a prominent champion of the oppressed and depressed in India, and one who took such an important part in our activities, he has passed away. In the last paragraph, there can be no doubt that the day is not far off when Babasaheb Ambedkar's dream of Samata will become a reality. Okay, my dear students, myself completed my reading skill. All of you reading in your mind to develop reading skill.
Okay, my dear students, start. Okay, my dear students, completed your reading skill. Okay, my dear students, in the 9th paragraph and head, much remains to be done in the social plane. Remains it means nenapu. Remains it means nenapu. ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೈನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸ್ತರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವರು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ತರಗಳು, ರಿಮೈನ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪು. ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆವರಲ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್. ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆಯುಕ್ತರು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ವೈಲೆನ್ಸಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಸೆವರಲ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ, ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ. ಆಫ್ ದ ಲಾ, ಆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿವೆ, ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ, ಹಿಂಸೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಅವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿದರ್ಶನ, ಸಾಕ್ಷಿ. ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್, ನಾಟ್ ವಿತ್, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬುಕ್ಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಂತ ಪುಸ್ತಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬುಕ್ಗೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಭೇದ ಭಾವನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೂಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಭೇದ ಭಾವ ಏನಂತವಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ತೊಲಗಬೇಕು. ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸು, ತೊಲಗಬೇಕು, ತೊಲಗಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅದು ತೊಲಗುವುದು, ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ತೊಲಗಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Baba Saheb Ambedkar always stressed the importance of constitutional method to achieve social objectives. ವೆರಿ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒತ್ತು, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ, ಟು ಅಚೀವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಏನಂದರೆ, ಭಾಳ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಒನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸಿ, ನಾಗರಿಕರು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಿಧೇಯತೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಅಸಹಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಅಸಹಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವುದು. ಈಗ ನಾವು ಈಗಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಚಳುವಳಿ. ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಅನಾರ್ಕಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅನೈತಿಕತೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಾಜಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ,
ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಟೇಷನ್, ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಗಳಗಳನ್ನು, ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವು ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಂಧಾಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕೂಟ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲೈನ್ ಪವರ್, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಲೈನ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಪವರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಟು ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್, ಎ ರೈಟ್ ಹಕ್ಕು ಟು ರೆಬಿಲಿಯನ್ ದಂಗೆ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವತ್ತು ದಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ದಂಗೆ ಹೇಳದ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಿತೌಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜನರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಬಿ ಇನ್ ಅಲೈನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್, ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಭಾಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಂದೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ is a free and fair elections. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮಿಸ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ well-timed such agitations invariable result in the loss of life and public property. ನಾವು ಮಿಸ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಡೈರೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆವಿ ತೇಲಿಸ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಆವಿಯಾಗುವ, ಅಂದರೆ ತೇಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಎಜಿಟೇಷನ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಎಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಈ ಚಳವಳಿ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಅಬೌಟ್ 2500 years ago the Buddha had questioned the caste divisions in India. ನೋಡಿ, 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾತಿಯ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಸೈಡ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಆರ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೋಬಲ್ and wholesome and those who are ignoble and unwholesome. ಎರಡೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಓನ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೋಬಲ್, ಆರ್ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಆರ್ ಅನ್ಹೋಲ್ಸಮ್, ಎರಡೇ ಜಾತಿಗಳು ಇರೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೊಬೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವರ್ಗ, ನೊಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ವರ್ಗ, ಮತ್ತು ಇಗ್ನೋಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಗ. ಇವೆರಡು ವರ್ಗಗಳು ಇರೋದು ಮಾತ್ರ. ಉನ್ನತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಓನ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೋಬೆಲ್ 2 ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ is many people attacked in public property, auto rickshaw to fire some people to destroy or loss my life and also public property. In the second picture, Gautama Buddha
questioned 2500 years. This picture shows ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಜಾತಿಗಳಿರೋದು, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಜಾತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಿರೋರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The Tamil poetess Avoid had said, ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು poet, the picture shows she is Tamil poetess Avoid. Poetess Avoid said, ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಕವಿಯತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 castes, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದೇ 2 ಜಾತಿಗಳು. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ಜಾತಿಗಳಿರುವುದು. ನೇಮ್ಲಿ ದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಅಂಡ್ ದ ಮೈಸಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಓನ್ಲಿ 2 castes. ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್, ದಾನ ಮಾಡುವವರು. ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಾನ ಮಾಡುವವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವವರು ಅಂತ. ದಾನ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಕೊಡುವವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ, ಉನ್ನತ ವರ್ಗ, ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಗಿವ್, ಕೊಡುವವರು. ಮಿಸೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲೋಬಿಗಳು ಅಂತ, ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ. ಡು ನಾಟ್, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರವರು ಏನು ದುಡಿದಾರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಅಂತ. ಆರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಅವರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಕೆಳವರ್ಗದವರು, ದುಡಿಯಿರುತ್ತ ಸೋಮಾರಿ ವರ್ಗ ಅಂತಂದೇಳಿ ಎರಡೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳಿರೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ ತಮಿಳು ಪೈಟಸ್ ಅವಾಯ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ದ ಅಲನೆಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೆದಕಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್, ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್, ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಹೆಲೋನೆಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಶಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲೋನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಳ್ಳುತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಟೊಳ್ಳುತನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಶೌಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ್ರು, ಬ್ರಿಂಗ್ ತರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಬಹಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಎನ್ಟ್ರೆಂಚ್ಡ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಚ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಗುಣ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳುವಂಥ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ತನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಟು ಬಿ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆಂಚ್ಡ್, ಬಹಳ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಎಂಟ್ರೆಂಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಎಂಟ್ರೆಂಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರು, ಹೆಂಗೆ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಊರ್ತವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆಲೆ ಊರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ. ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ the British rulers exaggerated caste distinction and divided the people of India further to strengthen their hegemony over us. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟೆಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬೇರೆಯವರಿದ್ರು ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ, ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷದಿಂದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಜಾತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನರ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ. ಫರ್ದರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್, ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು. ದೇರ್ ಹೆಗೆಮೋನಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮುರಿದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಓವರಾಜ್ ಮುರಿದು ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ two great Indians of our time, Mahatma Gandhiji and Baba Saheb Ambedkar, to repudiate caste. Yes, it was given in the same time after independence, two great Indians of our time. ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
One is Mahatma Gandhi, father of our nation, and Dr. B.R. Ambedkar to repudiate caste. ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. The first picture shows. Okay students, the first picture shows Dr. B.R. Ambedkar and second picture shows our father of the nation, Mahatma Gandhi. In these two persons, against the struggle of depressed people, to repudiate caste and to proclaim the oneness of the Hindu community. ಇಡೀ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಜನಾಂಗ ಒಂದೇ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರೋಕ್ಲೈಮ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಡಿಡ್ ಸೊ ಬೈ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ರಿಮೈಂಡ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ದ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಉನ್ನತ ವರ್ಗ, ಆಫ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು, ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇನು ಅನ್ನೋ ಮಾತನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೈ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನ್ನರೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ with the higher and more powerful caste. And Baba Saheb Ambedkar also did the same by reminding them their inherent rights. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಏನು ಆ ಡೆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೆನಪನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಮಾನತೆ, ವಿತ್ ದೇರ್ ಹೈಯರ್, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಉನ್ನತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಳ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಟ್ರಸ್ಡ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ದ ಅದರ್ ಟ್ರಸ್ಡ್, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ. ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಸ್, ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್. ದೇ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Mahatma Gandhiji and Dr. B.R. Ambedkar. Okay, revolution, virtual social thought andre they very trust with one of his duties, another one is rights of depressed people. Okay, Mahatma Gandhiji very interested in depressed people, their duties, and Dr. B.R. Ambedkar very important to trust with inherent rights of depressed people. So their social ಥಾಟ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಹೊಂದು, ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1956, 1956 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, in the same time Prime Minister of India Jawaharlal Nehru made a moving reference. ಅವರು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಅವರು ಆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಯಾಸ್ a symbol of revolt, he said, very important in the extract purpose, a symbol of revolt, ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಎಸ್, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೊಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಂದೇಳಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಣಗಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳಮನೆಯಾದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ವಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ವಿ ಅಗ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಅವನ ಜೊತೆ,
ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ, ದಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಛಲ, ಹಠ, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವಿರತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಠ ಮತ್ತು ಛಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ಈ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಠದಿಂದ ಛಲದಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿರುಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇದು ವಿರುಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಪೂರಿತ, ವಿರುಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವರು ವಿಷಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅವ್ಯಾಕ್, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್, ಜನರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದೆಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಟು ಬಿಕೇಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಮುಂಬರುವಂತಹ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆಂಟ್? ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆಂಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಪಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಬೇಕನ್ನೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ಗೆಟನ್, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ which had suffered for so long in the past. So helped in rousing up, ಅದನ್ನು ಏಳಿಗೆನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ, ಆ ಗುಂಪಿಗೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, which had suffered for, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಹತಾಶೆ ಇದ್ರು, ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಶುಭಶರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ in the past, it is therefore sad that such a, it is a therefore, ಅದಿರಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ sad ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, that such, this is the last time Ambedkar was death in bedridden. Some people are saw the photo of Dr. BR Ambedkar, and the first picture shows Dr. in that time Prime Minister Nehru to spoken about the symbol of revolt. Dr. BR Ambedkar in the lower house in parliament. Yes, the picture is shows. Jawaharlal Nehru says in these words. Okay, my dear friend, in the next slide, prominent champion. ಅವರೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಯಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಮಿನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಬ್ಬ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದರು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಹೂ ಟುಕ್, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಚ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಚ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ, ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಕೋರೋಣ, ಅವರಿಗೆ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ದೇರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ನೋ ಡೌಟ್, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ, ದಟ್ ದ ಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್, ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ದಟ್ ದ ಡೇ, ಆ ದಿನ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್, ಅದೇನು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ವೆನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್, ಕನಸು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮತಾ, ಅವ್ರ ಕನಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕೆಳವರ್ಗ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಅನ್ನದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ
ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮತಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ Ambedkar's dream Samata. Okay, my dear students, the end of the lesson and describe in this last paragraph. Okay, we develop or we included in ourselves or myself qualities of Mahatma Gandhiji's, values of Ambedkar's and Mahatma Gandhi's, our great leaders like Abdul Kalam, Bhagat Singh and many other leaders to develop good values in our life. Okay, my dear students. Next, go to some grammar points. First of all, question and extract. Very important. How did Dr. Ambedkar and Mahatma Gandhi try to wipe out caste discrimination from India? Very important question in the exam purpose. Ambedkar ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರು ಭಾರತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ರಿಮೈಂಡ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ವೆರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಉನ್ನತ ವರ್ಗದ ಜನರ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಡೆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಿಮೈಂಡ್ ದ ಡೆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನ್ನರೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ, ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ದೇರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಮೇಲವರ್ಗದ ಜಾತಿ ಇರುವಂತೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಎರಡು ಹೋರಾಟಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿ ವೇರಿ ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಆ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಎರಡೂ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಟು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, they brought about a veritable revolution in social thought. They brought about a veritable revolution in social thought. Who does they refer here? They andre yarilli? Yes, answer is they refer to Mahatma Gandhiji and Dr. B.R. Ambedkar. And we, what revolution is referred here? What revolution? Yen illi kranti referred here, ಏನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್, ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್ ಏನು ಅವರದು? ಎಸ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. There should not be any caste discrimination. There must be equality. ಯಾರು ಕೂಡ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್, ಸಮಾಜ ಚಿಂತನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. Okay, in the first question, what made Dr. Ambedkar describe the methods of civil disobedience, non-cooperative and satyagraha as the grammar of anarchy? Very important in the purpose of examination. 2 marks question. Grammar of anarchy, ಯಾಕೆ ಅರಾಜಕತೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ is said. is the last very important extract. Who made this statement? ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದವರು? ಎಸ್, ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್? ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್? ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಸಿ, ವೈ ಡಿಡ್ ಈ ಸೇ? ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವೈ? ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ
vocabulary skill. Fill up the reservation ticket form of railway. Now railway ಹೋಗ್ತೀರಿ reservation ticket ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ? In your textbook page number 78, fill in the application in the next class. Okay, in the picture, this type of application in your textbook page number 78. Okay, fill the reservation ticket of railway platform. Okay, my dear students, write neatly one example here. Okay, write down once again. Thank you, one and all. Okay.